Hi everyone, myself Dr. Vachini Bhatt and welcome to the new episode. And new episode is If the File Could Speak. Yes, if the file could speak. Hi. So, I am a blank file, new one, just a name on it. But when doctor said, let's get scan, I could sense something. And then the pages began. The history of the patient. Patient is suffering from swelling just below the jawline. No pain, there is no fast growth, no difficulty in the swallowing, and no changes in the voice, no weight loss since 4 months. And patient has ignored. Then the further pages filled with the doctor consultation, with FNSA report and more investigation. And then diagnosis oropharyngeal cancer. Did you know that in India, more than 30% of the cancers are of head and neck cancers? Let's talk on such stories and strength in live interactive session today. And for this, I have the expert with me from Marengo Sims Hospital, Dr. Urvi Shah, Consultant Surgical Oncology, Dr. Mohit Korat, Consultant Surgical Oncology. Hi doctors, welcome to the live interaction. Good afternoon. Good afternoon. Thank you for having us. Yes. Dr. Urvish, as I have begun with If the File Could Speak, and we read such more stories regarding the silence and strength. Have you remembered any such story which you can share with us? Of course, as ma'am already mentioned that 30% of the cases of total cancers are head and neck cases. We daily see so many number of cases in our OPDs. I will like to share a story of one patient who is a gentleman of 70 years of age who presented with swelling in the neck and he was having this swelling since almost 4 months, but he kept ignoring it and he went to multiple doctors, but multiple doctors keep prescribing him the different medications. But ultimately when he came to me, I diagnosed him with oropharyngeal cancer. Okay. But by the time I could do anything, it was already in the advanced stage. So one more request to all of you that even if small swelling is there, you should not ignore the symptoms and immediately you should consult the experts. Exactly. So ignorance can lead to the complication and trouble. Yes. Especially in the cases of the cancer, where already cancer is a silent disease, Yes. right? Yeah. Yeah. So Dr. Mohit, my next question is to you. If you are talking about the different types, ઘણા બધા ટાઈપના જે છે કેન્સર્સ હોય છે અને હેડ એન્ડ નેક કેન્સર્સમાં પણ એવું છે કે ઘણા બધા ટાઈપ્સ હોય છે, તો એના વિશે જણાવશો. હેડ એન્ડ નેક એક બ્રોડ ટર્મ છે જેમાં આપણે વિવિધ કેન્સર, ઓરલ કેવિટી કેન્સર, ઓરોફેરેન્જિયલ કેન્સર, Okay. નેઝોફેરેન્જિયલ કેન્સર, હાઇપોફેરેન્જિયલ કેન્સર નો સમાવેશ કરતા હોઈએ છે. Okay. ઓરલ કેવિટી કેન્સર એઝ પર મેન્શન અર્લિયર કે 30% ઓફ ટોટલ ઇન્ડિયન કેન્સર જે કેસીસ છે એમાં 30% પ્રિવેલન્સ છે હેડ એન્ડ નેક કેન્સર્સનો. Yes. એમાં બી ઓરલ કેવિટી કેન્સર ઇઝ ઓલમોસ્ટ 80% ઓરલ કેવિટી કેન્સર Okay. હોય છે. અને આ બધા કેન્સરના ડિફરન્ટ પ્રેઝન્ટેશન હોય છે, સિમ્પટમ્સ અલગ હોય છે. જેમ કે ઓરલ કેવિટી કેન્સરમાં કોઈ બી આપણે કેન્સર લઈએ તો એ 3 વીક અથવા તો તેનાથી વધારે કોઈ બી છાલું ન રૂજાવવું. શરૂઆતમાં એ છાલું પેઇન ના કરતું હોય જેથી આપણે એને ઇગ્નોર કરતા હોઈએ છીએ Exactly. અને જ્યારે એ એડવાન્સ સ્ટેજમાં આવે ત્યારે પેઇન કરતા હોઈએ છે. એવી જ રીતે કોઈ ઓરોફેરેન્જિયલ કે હાઇપોફેરેન્જિયલ કેન્સરમાં જેમ આપણે અર્લિયર મેન્શન કર્યું કે કોઈ ગળામાં ગાંઠ હોય, અવાજમાં બદલાવ થઈ જવો હોય, ક્યારેક બ્લીડિંગ થવું હોય, આ બધા અલગ અલગ સિમ્પટમ્સ હોઈ શકે છે. બરાબર છે. સો ઘણા બધા ટાઈપ્સના જે છે હેડ એન્ડ નેક કેન્સર્સમાં પણ ઘણા બધા ટાઈપ જે Yes. છે એ જોવા મળતા હોય છે. હવે રિસ્ક ફેક્ટર કે કોઝિસની વાત કરીએ ડોક્ટર ઉર્વિશ, આમ તો એવું કહેવાય છે કે કેન્સર્સ આર મોસ્ટલી ધ ઇડિયોપેથિક ડિઝીઝીસ એન્ડ રિસ્ક ફેક્ટર મે બી ધ જીનેટિક હિસ્ટ્રી. પણ એ સિવાય ઇફ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ અધર રિસ્ક ફેક્ટર, ધેન વોટ આર ધોઝ? સ્પેસિફિકલી આપણે વાત કરીએ કે હેડ એન્ડ નેક કેન્સર્સની વાત કરીએ તો એમાં 95% કેસીસ જે હોય છે એ તમાકુ અને આલ્કોહોલની સાથે જ જોડાયેલા હોય છે. યસ. ગુજરાત, રાજસ્થાન અને એમપીના પેશન્ટ્સમાં વધારે જોઈએ તો એ લોકો તમાકુ ખાતા હોય. એ તમાકુ કઈ રીતના કે ખેની, ગુટકા, પાન મસાલા એ ચબાઈને ખાતા હોય એટલે એને ડોક્ટર મોહિતે કીધું એ પ્રમાણે ઓરલ કેવિટીના કેન્સર્સ એ પ્રમાણે બહુ જ જોવા મળતા હોય છે. Okay. જ્યારે વેસ્ટર્ન પાર્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રીઝમાં જોઈએ તો ત્યાં આગળ ચબાયા કરતા સ્મોક ફોર્મમાં ટોબેકોનું વધારે વ્યસન થતું હોય છે. એને કારણે જે તકલીફ થાય છે એને કારણે ઓરોફેરિંજિયલ અને ફેરિંજિયલ કેન્સર્સ થવાની સંભાવના બહુ વધારે થતી
હોય છે. Okay. આ થયા મોસ્ટ કોમન કોઝ કે ભાઈ ટોબેકો અને આલ્કોહોલ. પણ એના સિવાય તમે વિચારો તો એક વાયરસ છે કે જે કહેવાય હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ, જે વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં અનપ્રોટેક્ટેડ જે સેક્સ થતા હોય એને કારણે ત્યાંનું એમાં ઇન્સિડન્સ બહુ જ વધતું ગયું છે. અને ઓરોફેરિન્જિયલ કેન્સર્સ એમાં બહુ જ કોમન જોવા મળતા હોય છે. એ પણ યંગ જનરેશનમાં બહુ જ કોમનલી જોવા મળતા હોય છે. આના સિવાય જોવા જઈએ તો આપણી ડાયટરી હેબિટ્સ કે જેમ કે આપણે ડાયટરમાં હાઈ શુગર ડાયટ છે, હાઈ ફેટી ડાયટ છે અને લેસ ફાઇબર્સ, લેસ વેજીટેબલ અને ફ્રૂટ્સ ખાતા હોઈએ તો પણ એક આ રિસ્ક ફેક્ટર, કન્ટ્રીબ્યુટિંગ ફેક્ટર હેડ એન્ડ નેક કેન્સર માટે થઈ શકે છે. અને મેડમે તમે જેમ કીધું કે અમુક કેસીસમાં જીનેટિક અથવા ઇડિયોપેથિક પણ કોઝિસ હોવા માંગે છે. બરાબર છે. સો ડોક્ટર મોહિત, ડોક્ટર ઉર્વિશે કહ્યું એ પ્રમાણે કે HPV હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ પણ જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક આના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. સો હાઉ વી કેન પ્રોટેક્ટ ફ્રોમ HPV? ડોક્ટર ઉર્વિશે સરસ વાત કરી કે વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં HPV નું પ્રિવેલન્સ વધારે જોવા મળે છે જ્યારે આપણે ઓરોફેરિન્જિયલ કેન્સર કે એની વાત કરીએ ત્યારે. અને નાઉઅડેઝ ઇન્ડિયામાં બી કેસીસ વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. અને આનું મુખ્ય કારણ કે મલ્ટિપલ સેક્સ પાર્ટનર્સ એન્ડ ઓરલ સેક્સ, જે સરે કીધું એ પ્રમાણે. અને જનરલી HPV ની 200 થી વધારે સ્ટ્રેન હોય છે, પણ એમાં જે મોસ્ટ કોમનલી હેડ એન્ડ નેક કેન્સરમાં જોવા મળે છે HPV 6, 11, 16 and 18. હવે જ્યારે આની વાત કરીએ તો આપણે અત્યારે જે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ ચાલી રહ્યા છે એમાં જે HPV સ્ટ્રેન છે એનું સર્વાઇકલ કેન્સર અને એમાં વેક્સિનેશનનો ખૂબ જ સરસ રોલ છે. પણ આમાં ઇમર્જિંગ રોલ અત્યારે કોઈ ક્લિનિકલ ડેટા નથી, પણ ક્લિનિકલ રિસર્ચ થઈ રહ્યા છે કે HPV વેક્સિનનો ઓરોફેરિન્જિયલ કેન્સરને એમાં બી રોલ એસ્ટાબ્લિશ થવા માટે. Exactly. Dr. Urvish, if we can talk about the clinical picture, I think cancers ની અંદર stage 1, 2, 3 અને 4. And I think stage 1 અને 2 સુધી જે છે cancer, it is completely silent. Yes. Then what type of sign and symptoms which can be helpful to the patient as well as to the doctors to diagnose the cancer? હજુ પણ ફરીથી કહેવા માંગીશ કે અમારી ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં ઘણા બધા પેશન્ટ હજુ પણ લેટ સ્ટેજમાં અમારી જોડે પાછા આવે છે. તો એના માટે જ ડિટેલ્સમાં હું તમને કહીશ કે કયા કયા લક્ષણો પેશન્ટ્સમાં જોવા જોઈએ અને જો પેશન્ટને હોય તો તરત અમે ડોક્ટરની પાસે જવું જોઈએ. મોઢામાં જે ચાંદા પડતા હોય છે, સ્પેસિફિકલી જે લોકોને તમાકુનું, સ્મોકિંગ કે આલ્કોહોલનું એડિક્શન હોય તો એ લોકોએ જો મોઢામાં ચાંદુ ઓલમોસ્ટ 15 થી 21 દિવસ સુધીમાં મટતું ના હોય, ઇનિશિયલી જો એમાં દર્દ ના થતું હોય પછી પાછળથી જો પેઇન ચાલુ થતું હોય તો એ કેન્સર હોવાના લક્ષણ હોઈ શકે છે. બીજી જ વસ્તુ છે કે મોઢાના યુઝ્યુઅલી જે કેન્સર, ગળાના કેન્સર એ ગળામાં ફેલાતા હોય છે. અમુક વાર મોઢાની અંદર જે ચાંદા હોય એના કોઈ લક્ષણ ના હોય પણ ગળામાં નાની નાની વેરની ગાંઠો આવવાની શરૂઆત થઈ જતી હોય છે. એ પણ એક કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. એના સિવાય જો પેશન્ટને બહુ જ જાતે ને જાતે દાંત પડી જતા હોય અથવા તો દાંતની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હોય અને દાંત વારે ઘડીએ પડી જતા હોય અથવા જે ડેન્ચર હોય એ ડેન્ચરની સાઇઝ બદલાતી હોય તો પણ એક પ્રકારના કેન્સરની નિશાની હોઈ શકે છે. પ્લસ ખાવામાં તકલીફ પડી, બોલવામાં તકલીફ પડી, જીભ ચોંટી જવી, એના સિવાય મોઢામાં સફેદ કલરના અથવા વ્હાઇટ કલરના ચાંદા, રેડ કલરના ચાંદા પડે એ પણ એક પ્રકારના કેન્સરની નિશાની હોઈ શકે છે. પણ મોસ્ટ કોમન 90% ઓફ કેસીસમાં મોઢામાં ચાંદુ પડવું અને વેરની ગાંઠો આવી એ મોઢાના કેન્સરના લક્ષણો હોવાની સંભાવના રહી શકે છે. બરાબર. ડોક્ટર ઉર્વિશ, એવું કહી શકાય કે તમારા બોડીની અંદર અત્યાર સુધી બધું જ બરાબર છે, કંઈક અજુગતું દેખાય તો એને ઇગ્નોર ના કરો. કારણ કે એ ઘણી વખત એવું થાય છે આપણા કન્ટ્રીમાં અથવા સોસાયટીમાં આપણે જોયું છે કે નાની વસ્તુઓ થતી હોય બોડીમાં અનયુઝલ ચેન્જીસ તો મોટાભાગના લોકો એને ઇગ્નોર કરે છે અને ઇગ્નોરન્સ જ ક્યાંક ને ક્યાંક જઈને મેજર ડિઝીઝીસને લીડ કરે છે. ઇગ્નોરન્સને કારણે જ હજુ પણ બહુ જ તકલીફ ડોક્ટર્સ પ્લસ પેશન્ટના રિલેટિવ્સ બધા બહુ સફર થતા રહે છે. એટલે Yes. Dr. Mohit, my next questions to you is, what are the diagnoses and other procedure or test for the cancers? આપણે વાત કરી કે લક્ષણો શું હોય, તો હવે એ લક્ષણો જ્યારે બી તમને જણાય ત્યારે સૌપ્રથમ તમે ક્વોલિફાઈડ કેન્સર સર્જન અથવા તો કોઈ બી ક્વોલિફાઈડ કેન્સર નિષ્ણાત હોય એમની પાસે જાઓ. તો અમે લોકો જનરલી સૌપ્રથમ જે બી ચાલુ છે કે ત્યાંથી બાયોપ્સી લઈએ કે જેનું અમે પેથોલોજીકલ પ્રમાણ હોય છે કે બાયોપ્સી લઈ અને પંચ બાયોપ્સી થી અમે પ્રમાણિત કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આ કેન્સર કયા ટાઈપનું છે. એમાં બી વિવિધ પ્રકારના હોય, વેલ ડિફરન્શિએટેડ હોય, મોડરેટલી હોય, પુઅરલી ડિફરન્શિએટેડ હોય અથવા તો સ્ક્વેમસ સેલ સિવાય બી પેથોલોજી હોય છે. તો એનું પ્રમાણ આપણે પેથોલોજીકલ એક્ઝામિનેશન થી આપતા હોઈએ છીએ. સાથે સાથે કે જ્યારે કેન્સરનું પ્રમાણ આવે તો કેન્સરનું પ્રમાણ લોકલી એનું એક્સટેન્ટ કેટલો છે ડિઝીઝનો, તે ગળામાં જે રીતે વેરની ગાંઠો આવેલી છે કે નહીં એના માટે અમે સીટી સ્કેન અથવા
મતલબ સોનોગ્રાફી કરાવતા હોઈએ છીએ ગળાની ગાંઠો માટે. અને જ્યારે કોઈ બી કેન્સર ડિટેક્ટ થતું હોય તો એ બોડીના બીજા કોઈ પાર્ટમાં ફેલાયેલું છે કે નહીં એ જાણવા માટે મેટાસ્ટેટિક વર્કઅપ કરાવવાનું હોય છે, જેના માટે ચેસ્ટ એક્સરે અથવા છાતીનો સીટી સ્કેન અથવા તો પેટની સોનોગ્રાફી કરાવતા હોય છે ફોર હેડ એન્ડ નેક કેન્સર. અને આપણે જોયું કે વેરી એડવાન્સ સ્ટેજ હોય અથવા તો કોઈ પેશન્ટને પહેલા ટ્રીટ થયેલું હોય અને ફરી પાછું હેડ એન્ડ નેક કેન્સર થતું હોય એવા કેસીસમાં અમે મેટાસ્ટેટિક વર્કઅપમાં પેટ સ્કેન કરાવતા હોઈએ છીએ. એક્ઝેક્ટલી. સો આ બધા ડાયગ્નોસિસ જે છે, ટ્રીટમેન્ટના ઓપ્શન જે છે એ ચૂઝ કરવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક હેલ્પ કરતા હોય છે, રાઈટ? અને ડાયગ્નોસિસ પછી વાત આવે છે ટ્રીટમેન્ટની. ડોક્ટર ઉર્વિશ, તો કયા કયા ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની ટ્રીટમેન્ટ જે છે અવેલેબલ છે? આપ સૌને જાણે હશે કે કોઈ પણ પ્રકારના કેન્સર હોય તો એમાં 3 રીતની મેઇનલી ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ હોય છે. એક હોય છે કે સર્જરી, કે જે કેન્સર સર્જન સર્જરી કરતા હોય. બીજી હોય છે ડોઝના ડોક્ટર એટલે કે મેડિકલ ઓન્કોલોજીસ્ટ, અને શેકના ડોક્ટર એટલે રેડિયેશન ઓન્કોલોજીસ્ટ. પણ આપણે હેડ એન્ડ નેક કેન્સર્સ માટે પર્ટિક્યુલરલી વાત કરીએ તો એમાં ટ્રીટમેન્ટ જો ઓરલ કેવિટીના કેન્સર્સ હોય અને જો અર્લી સ્ટેજમાં હોય અને જ્યાં સુધી ઓપરેશન થઈ શકતું હોય તો સર્જરીથી જ એનું ઇલાજ કરવામાં આવે છે. સર્જરીમાં મેઇનલી કેન્સર પ્લસ આજુબાજુમાં જે સ્ટ્રક્ચર્સ હોય, જેમ કે હાડકાનો ભાગ છે, ઉપરના હાડકાનો ભાગ છે, દાંતનો ભાગ છે, એ કાઢી નાખી અને ગળામાં પણ ચીરો મૂકીને ગળામાં પણ નાની નાની જે વેરની ગાંઠો હોય એ કાઢી નાખવાની હોય છે. એ કાઢી નાખ્યા પછી જો સ્ટેજ એડવાન્સ આવે કે જેમાં ગળામાં કેન્સર ફેલાયેલું હોય અથવા તો હાડકામાં કેન્સર ગયું હોય તો એવા લોકોને શેક અથવા ડોઝની પણ જરૂર પડી શકતી હોય છે. આ થઈ ઓરલ કેવિટીના કેન્સર્સની વાત. પાછળના કેન્સર જેમ કે ઓરોફેરિંજિયલ કેન્સર છે, નેઝોફેરિંજિયલ કેન્સર છે, લેરિંજિયલ કેન્સર, હાઇપોફેરિંજિયલ કેન્સર, એમાં મેજોરિટી ઓફ કેસમાં સીધું કદાચ ઓપરેશન પોસિબલ થતું હોતું નથી. એનું કારણ હોય છે કે એ ઓપરેશન જટિલ હોય છે અને એના પછી પેશન્ટને ખાવા, પીવા, શ્વાસ લેવામાં, ચાવવામાં બધામાં બહુ જ તકલીફ રહી શકતી હોય છે. એટલા માટે એવા કેસમાં મેજોરિટી ઓફ ધ કેસીસ એટલે કે 90 થી 95% કેસીસમાં પોસિબલ હોય તો ડોઝ અને શેક બંનેનો યુઝ કરવામાં આવે છે. તો આ બેઝિક વસ્તુ થઈ કે જો જડબાનું અને મોઢાનું કેન્સર હોય તો સર્જરી, અને જો પાછળનું કેન્સર હોય તો શેક અને ડોઝ બંને વસ્તુ તમે લઈ શકો. અને તમે કહ્યું એ પ્રમાણે કે ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ જે છે એની પર ઇમ્પેક્ટ કરે છે, તો એવા કોઈ પ્રેક્ષકોને તમારે કંઈક કહેવું હોય તમારા? સૌથી પહેલી વસ્તુ તો હું એમ જ કહીશ કે તમને ખબર પડી છે કે તમને કેન્સર છે, મોઢાના ગળાનું કોઈ કેન્સર, તો પહેલા તો ગભરાશો નહીં. અને તમે મોટામાં મોટી જે ભૂલ થઈ રહી છે કે ગભરાઈને પછી તમે ડોક્ટરની પાસે જતા નથી. એવું કરવાની જરૂર રહેતી નથી. તમે જેટલા ડોક્ટરની પાસે વહેલા જશો એટલું જલ્દી ડાયગ્નોસિસ થશે, એટલું જલ્દી ઇન્વેસ્ટિગેશન થશે, એટલું સરસ રીતે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થઈ શકશે. એકવાર ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવાની આવે તો પછી ટ્રીટમેન્ટ આખી પૂરી કરવી જોઈએ. ઘણા બધા પેશન્ટને હજુ એવું હોય છે કે ભાઈ મેં બાયોપ્સી કરાય તો બાયોપ્સી પછી એ બધું જલ્દી બહુ ફેલાઈ જતું હોય છે, પણ એવું હોતું નથી. બાયોપ્સી કરાયા પછી જરાય કેન્સર ક્યાંય જલ્દી ફેલાતું નથી અથવા જલ્દી સ્પ્રેડ થતું નથી. એકવાર ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થાય, જેમ કે સર્જરી કર્યા પછી એને બાયોપ્સીના રિપોર્ટમાં એવું જરૂર પડી કે ભાઈ શેક લેવાની જરૂર છે, ડોઝ લેવાની જરૂર છે, પણ આપણે એવું અમુક વાર કરીએ નહીં તો એ ચાલે નહીં. આખી ટ્રીટમેન્ટ પૂરી કરવી જોઈએ. એટલે આઈડિયલી મોહિત સરે કીધું એ પ્રમાણે કોઈ પણ જે સેન્ટર હોય જેમાં કોમ્પ્રિહેન્સિવ કેર થતી હોય, જેમાં બધા ડોક્ટર્સ, સર્જિકલ ઓન્કોલોજીસ્ટ, મેડિકલ ઓન્કોલોજીસ્ટ, રેડિયેશન ઓન્કોલોજીસ્ટ પ્લસ રિહેબિલિટેશનની ટીમ, જેમાં પ્લાસ્ટિક સર્જન છે, ડેન્ટિસ્ટ છે, ન્યુટ્રિશનિસ્ટ છે અને સાયકોલોજીસ્ટ છે, એ બધાની ટીમ હોય ત્યાં તમે જશો તો તમને કોમ્પ્રિહેન્સિવ કેર મળી શકશે. અને આ તમને જે નાના નાના ડર રહેતા હોય છે ટ્રીટમેન્ટ બાબતે કે મારી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ નહીં થાય તો શું, મારા દાંત લાગી શકે તો નહીં લાગી શકે, શું થશે, મોઢું બદલાઈ જશે તો શું થશે, એ બધા ડર તમારા દૂર થઈ જશે અને તમે તમારી નોર્મલ લાઈફમાં પાછા તરત જઈ શકશો. એવી રીતના ગળાના કેન્સરમાં જેવી રીતના શેક અને ડોઝ આપ્યા પછી અમુક પેશન્ટને એવું હોય કે ટ્રીટમેન્ટનો પૂરેપૂરો રિસ્પોન્સ આવે નહીં, તો એવા કેસમાં સર્જરી કરવી પણ જરૂરી હોય છે. તો એવી વસ્તુઓ છે કે જેમાં રિસ્પોન્સ પૂરેપૂરો નથી આવતો, એ પેશન્ટોએ સર્જરી કમ્પ્લીટ કરવી જ જોઈએ, જેને કારણે એ કેન્સરથી બચી શકે અને આખી લાઈફ સારી રીતના કાઢી શકે. તો હું એટલું જ કહીશ કે ડરશો નહીં. કોઈ પણ જગ્યાએ સારી કોમ્પ્રિહેન્સિવ કેર પ્રોવાઈડ થતી હોય ત્યાં તરત પહોંચી જવું અને ટ્રીટમેન્ટ ડોક્ટર જે પ્રમાણે કે ટીમ કે એ પ્રમાણે પૂરી કરવી જ જોઈએ. રાઈટ. તો તમારા બંનેના આન્સર્સ જે છે એના પરથી એવું કહી શકાય કે ઇફ વી કુડ રિયલી બ્રિંગ ધ મેડિકલ ફાઇલ into the life, we can save many lives behind that. Thank you so much, Dr. Urvish. Thank you so much, Dr. Mohit, for joining us. અને ખૂબ જ સરળ ભાષામાં તમે લોકોએ જે છે એક અવેરનેસ જે છે આપણા વ્યુઅર્સ સુધી પહોંચાડી છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. નમસ્કાર.